اگر آپ نے صرف ایک شادی کر رکھی ہے تو یاد رکھیے گا کہ ابن سینا کہتے ہیں کہ جس مرد کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسے ہڈیوں، کمر، گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرد کی مایوسی بھی بڑھ جاتی ہے اور محنت کم ہو جاتی ہے۔ ایک ہی شادی کرنے والے مرد کی ہنسی بھی اڑ جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ مرد شکوے اور شکایت کا گڑھ بن جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت دوسروں کو شکوے شکایت کرتا ہی نظر آئے گا۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس مرد کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا قاضی بننا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی شادی کرنے والا مرد ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا اور غصے کی حالت میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنا جائز نہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ ابن میثار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی کہ جس کی بیوی ایک ہو۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید سے کہا گیا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو مامون الرشید نے کہا کہ وہ مرد ہی نہیں ہیں، مرد تو وہ ہے کہ جس کی بیوی نہیں بیویاں ہوں۔ ایک بیوی والے مرد تو انسانی فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود و نصاری نے تعداد ازدواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا کیوں چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ اللہ اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ ابو معروف کرخی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان مردوں کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن وہ ایک بیوی رکھنے کے قائل بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون ہیں، یہ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مرد ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ والی کرک بن اسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والے کو کچھ نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے سفہا یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے کہ وہ اس مال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ابن عطا اللہ نے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کی سنت کو حصری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شادی کا حکم دیا تو 2 سے شروع کیا اور کہا کہ 2 3 اور 4 سے شادیاں کرو، اور ایک کی اجازت ان کو دی کہ جو خوف میں مبتلا ہوں۔ تقی الدین مزنی سمرقند کے فقیہ بنے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر اہل شہر کو واعظ کیا تو اگلے چاند سے پہلے 3000 شادیاں ہوئیں اور شہر میں کوئی کنواری اور بیوہ نہ رہی۔ ناظرین، ایک بزرگ خاتون نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مرد کا دوسرا تیسرا نکاح کرنے کا جو سکون عورت ذات کو ملتا ہے وہ مرد کو بھی میسر نہیں آتا۔ اگر ایک مرد نے ایک سے زیادہ شادیاں کر رکھی ہوں تو اس کی عورتوں کو اپنی مرضی سے آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کی بیویوں کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے وافر وقت مل جاتا ہے، انہیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ ان کے پیچھے ان کے شوہر کا کیا ہوگا، ان کو کھانا کون دے گا، کپڑے کون تیار کرے گا۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والا مرد حرام رشتوں، حرام کاریوں اور حرام جگہ پیسہ برباد کرنے سے بھی بچ جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب عورتوں کی اللہ کی طرف سے بنائی گئی جسمانی ساخت کے مطابق عورتوں کو ماہانہ آرام کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ گھر کی کام والی ماسی بننے کی بجائے وہ گھر میں اور بھی بہت سے کاموں اور کورسز کی طرف توجہ دے سکتی ہے۔ لامحدود اور بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے جو عورتوں کی صحت کا خیال ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ ہماری عورتیں بیچاری 35 سال کی عمر میں ہی ختم ہو جاتی ہیں، ان کا نہ ظاہری حسن بچتا ہے اور نہ ہی باطنی حسن، اوپر سے یہ عورتیں موٹاپے اور دوسرے امراض کا شکار ہو جاتی ہیں، پھر یہ نماز اور دیگر عبادات بھی یکسوئی سے نہیں کر پاتی۔ ان عورتوں کو تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا ہے، اور ان سب مسائل کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہوتی ہے؟ صرف یہ کہ شوہر صرف میرا ہو۔ یاد رکھیے کہ صرف شوہر آپ کا ہی ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کی انسیکیورٹی جو ایک بیماری بن چکی ہے، یہ انہیں چین نہیں لینے دیتی۔ ان عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مرد صرف میری مرضی کے مطابق چلے اور ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرے۔ آج بھی ترکی، ایران، عرب ممالک، مصر، شام اور الجزائر، ان سب ممالک میں آج تک مرد کا ایک سے زیادہ نکاح کرنا عام سی بات مانی جاتی ہے۔ آج کی عورت جو کہ یہود و ہنود کے پروپیگنڈے کا شکار ہے، وہ خود ہی عورت ذات کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ان عورتوں نے کبھی نہیں
इन औरतों ने कभी नहीं सोचा था कि कितनी बेचारी कंवारी, बेवा और तलाक याफ्ता लड़कियां अपने घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं। लेकिन अक्सर औरतों ने जो फितना फैलाया हुआ है कि औरत को यही गम बहुत है कि इसका मर्द किसी और का शरीक क्यों है। इनका दौर देखो, इस दुनिया में 60% औरतें और 40% मर्द हैं। आप दिल की आंखें खोलकर हर घर में मौजूद औरतों की तादाद को देख रहे। अल्लाह के निज़ाम में रुकावट डालने से हमारा मुआशरा तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज यही औरत मर्द के हराम अफेयर्स का रोना रोती नजर आती है। औरतों को याद रखना चाहिए कि एक से ज्यादा निकाह अल्लाह ने मर्द की जिस्मानी जरूरत के लिए रखे हैं। सहाबा के दौर में जब सहाबा गज़वात और जहाद में बड़ी तादाद में शहीद हो जाते थे तो इस वक्त भी जो बेवा लड़कियां होती, इनकी मुश्किल से घरों में इद्दत पूरी होती और इनको 2 या 3 जगहों से निकाह के पैगाम आ जाते थे। जबकि आज की औरत ने अपने लिए खुद ही हर चीज़ को मुश्किल किया हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त देते हुए फरमाया कि और अगर तुम लोग इस बात से खाइफ हो कि यतीम कर लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे तो जो दूसरी औरतें तुम्हें पसंद आएं इनमें से 2-2, 3-3 या 4-4 से निकाह कर लो। अगर तुम्हें खौफ हो कि इनमें अदल ना कर सकोगे तो एक ही औरत या लोंडी जिसके तुम मालिक हो काफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी से बचने की करीब तरीन सूरत है। आपने मुलाहिजा किया कि एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त देने वाला जुमला मुतलक नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह की कयूद भी लगाई गई हैं। एक और बात भी जहन नशीन रहे कि ये इजाज़त है, कोई शरीफ फरीज़ा नहीं। ये बात भी वाज़ेह है कि इस्लाम में औरत को किसी भी तरह से कम नहीं समझा जाता। इस्लाम में औरत को ख़ास मुकाम हासिल है और इंसानियत को बिलअमूम अहम मकाम हासिल है। यहाँ तक कि मर्द औरत अल्लाह के ज़मीन पर खलीफा करार पाते हैं। जिस आयत में एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी गई है, इसके आगाज़ में यतीमों की बात हो रही है और फिर यहीं पर एक से ज़्यादा औरतों से शादी की बात की गई। इससे पता चलता है कि एक से ज़्यादा शादियों का ताल्लुक उन बच्चों की माओं से है जो बेवा हो चुकी हैं और इनके अलावा से भी है। इस आयत मजीदा में इन यतीम बच्चों का सबसे पहले ख्याल रखा गया है, इसके बाद इसमें यतीम की माँ का ख्याल रखा गया है। नफसानी ख्वाहिश खातून में मौजूद है और जिस्मानी ख्वाहिश भी एक हकीकत है। बिलखसूस बेवा होने की सूरत में ये मसाइल मौजूद होते हैं और इसके ये मसाइल कंवारी से भी ज़्यादा होते हैं। इस पूरी बहस में सबसे अहम बात यह है कि एक से ज़्यादा शादियाँ करना ज़रूरी नहीं, बल्कि इसकी फ़कत इजाज़त है। यह इजाज़त बहुत सारी शराइत के साथ है। इन शराइत में से बुनियादी शर्त अदालत की है कि सब बीवियों के साथ इंसाफ पर मबनी सलूक करना होगा। अगर कोई शख्स अदालत नहीं कर सकता तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक ही शादी पर इत्तफा करे। ये बात भी समझ आने वाली है कि ज़माना कदीम में औरत की निस्बत मर्द मुश्किल हालात से ज़्यादा दो चार होता था। जंगे और दीगर मुश्किल हालात सिर्फ मर्द को ही पेश आते थे। इसका नतीजा ये निकलता था कि मुआशरे में औरतों की कसरत हो जाती थी और मर्द कम रह जाते थे। अब अगर एक मर्द के लिए एक से ज़ायद शादी ममनू हो तो मुआशरा एक हकीकी मुश्किल से दो चार हो जाएगा। जब मुआशरे के सामने ये मुश्किल हो तो इसके चंद मुमकिन हल ये हो सकते हैं कि पहला रास्ता ये हो सकता है कि इंसान एक ही औरत से शादी करे। इसका नतीजा ये निकलेगा कि बहुत सारी औरतें बगैर शादी के रह जाएंगी, इनकी जिंदगी शोहर के बगैर गुजरेगी, इनके लिए दुनिया की जिंदगी बेमायने हो जाएगी और वो जिंदगी की खुशियों से महरूम रहेंगी। इसके साथ साथ ये भी मद्देनजर रखें कि दुनिया में जंगों की वजह से मर्दों की तादाद मुसलसल कम हो रही है। जंगों के अलावा भी रिज़्क़ की तलाश के मसाइल में भी ज़्यादा मर्द इंतकाल कर जाते हैं। दूसरा हल ये है कि इंसान कानूनी शादी करे, एक ही खातून से ही करे और माशरे में मौजूद दीगर खवातीन जिनकी शादी के लिए मर्द दस्तयाब नहीं हैं, इनसे गैर शरई ताल्लुकात रखे। ये ऐसा हल है जो किसी भी सलीम फितरत शख्स को कबूल नहीं और दुनिया का कोई इखलाकी निज़ाम भी इसे कबूल नहीं करता। जब किसी दूसरी खातून से कानूनी ताल्लुकात रखना मोहब्बत और ताल्लुक के खिलाफ समझा जा रहा था तो गैर कानूनी ताल्लुक को किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। ये बात भी मलहूज रहे कि इज़्ज़त और शर्फ ही इंसान की असल मिरास है। अगला हल ये है कि मर्द एक से ज़्यादा औरतों से शादी करे और इनके दरमियान अदालत को कायम करे। इस तरह हम सब के हुकूक की हिफाजत होगी और मुआशरे से बुरे अखलाक और फहाशी का भी खात्मा होगा। इस्लाम ने शादी के जरिए औरत की इज़्ज़त और अज़मत में इजाफा किया है। आखिर में हम यही कहेंगे कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम शरीयत के अदालत पर मबनी रास्ते पर चलें, जिसका हुक्म इस आयत शरीफा में दिया गया है कि इरशाद बारी ताला होता है कि अगर तुम्हें
खौफ हो कि इनमें अदल ना कर सकोगे तो एक ही औरत से निकाह करो। यूं अल्लाह ने अदालत से दूसरी शादी को मुक़य्यद किया है और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये नाइंसाफ़ी से बचने की करीब तरीन सूरत है। इस तरह दूसरी शादी को मसूलियत करार देते हुए इस पर मुश्किल और अहम शराइत रखी हैं। इसी तरह शारअ मुक़द्दस ने एक से ज़्यादा शादियाँ करने पर अदालत की शर्त रखी है। जब कोई अदालत पर कादिर ना हो तो इसको एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त नहीं है। एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त एक रुख़सत है जो कि गैर मामूली सूरत हाल में दी गई है, जबकि इस्लाम का असल हुक्म यही है कि मर्द एक ही औरत से शादी करे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।